फ्रीडम न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज लोकापल्ली। आइए, आज मैं ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड था, इसे जो है न्यू बस स्टैंड बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। आज इसका ओपनिंग सेरेमनी है। आप देख सकते हैं बस स्टैंड देखने को आया, ओपनिंग है कर को आज आया है। बहुत दिल को खुशी हुआ। आई थिंक ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವು ಡೆಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, बड़ा खुशी लगता है। बहुत अच्छा लगता है, इससे लोगों को बहुत सुविधा हुई। पहले बहुत तकलीफ में थे हम, हुबली से पैदा हूँ मैं यही शहर के है, फिर भी बहुत तकलीफ था हमें। अल्ताज पार्टी हॉल केशापुर सर्कल हुबली अब आपके लिए फराहम करता है एक मियारी पार्टी हॉल की सहूलत। अल्ताज होटल में मुख्तलिफ मगर लजीज खानों के अलावा अब आप अल्ताज पार्टी हॉल का भी फायदा उठा सकते हैं। आपके प्रोग्रामों को खुसूसी और यादगार बनाने के लिए सबसे बेहतरीन इंतखाब सिर्फ और सिर्फ अल्ताज पार्टी हॉल। शादी ब्याह, बर्थडे, स्कूल कॉलेज गेट टुगेदर, बिजनेस सेमिनार्स, कॉन्फ्रेंसेस और बिजनेस मीटिंग्स के अलावा और बहुत कुछ कर सकते हैं इस पार्टी हॉल में। आज ही आइए अल्ताज पार्टी हॉल। मजीद तफसीलात के लिए राबिता करें एजाज अहमद व्यापारी से 9986143175। अस्सलाम वालेकुम। फ्रीडम न्यूज में आपका इस्तकबाल है। मैं अब्दुल अजीज लोकापल्ली। आइए, आज मैं ओल्ड बस स्टैंड में मौजूद हूँ। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओल्ड बस स्टैंड था, इसे जो है न्यू बस स्टैंड बहुत ही खूबसूरत अंदाज में बनाया गया है। आज इसका ओपनिंग सेरेमनी है। आप देख सकते हैं कि ये बस स्टैंड जो है कितनी खूबसूरती के साथ बनाया गया है। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को तकलीफ होती थी कि कहीं पर जाना हो, इसकी वजह से अच्छे अंदाज में ये जो है बस स्टैंड बनाया गया है। आइए हम देख सकते हैं आज जो नया बस स्टैंड बना है, यहाँ पर देखने के बाद आपको कैसा लगता है? बहुत अच्छा लगता है, इससे लोगों को बहुत सुविधा हुई थी। पहले बहुत तकलीफ में थे हम, हुबली से पैदा हूँ मैं यही शहर के है, फिर भी बहुत तकलीफ था हमें पहले। आज बहुत अच्छा हुआ, देख कर बहुत मन खुश हो गया। आप कहाँ के रहने वाले हैं? हुबली में रहता हूँ, बहुत साल से हुबली ट्रेवल करता हूँ। मैं प्राइवेट फैक्ट्री में जॉब करता था मैं, अब ये आराम से जिंदगी गुजर रहा हूँ। अभी ये क्या है, बहुत क्लाइमेट डस्ट हो, इतना डस्ट था पहले। आप शूटिंग करने के लिए बहुत तकलीफ होता था, अब आराम से शूटिंग होता है क्योंकि क्लियर हो गया ना। स्मार्ट सिटी हो गया तो अच्छा होता है। हाँ, इसलिए ये उनका वो सरकार, स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट कोई भी हो, मगर अच्छा हुआ। लोगों को बहुत तकलीफ था पहले, अब तकलीफ नहीं होता है। हुबली में स्मार्ट सिटी में ये स्मार्ट सिटी का नया बस स्टैंड बना है। उसके बनाने के बाद सर्विस अच्छा देना, इसमें कमी मत करना, और इसमें मेंटेनेंस और सर्विस करने का जरा कोशिश करना, ज़्यादा कोशिश करना। ಚಲೋ ಐತ್ರಿ, ಚಂದ ಐತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ನಾಷ್ಟ ಆತ್ರಿ, ಊಟ ಆತ್ರಿ, ಎಲ್ಲ ಆತ್ರಿ, ಚಲೋ ಐತ್ರಿ, ಬಾಳ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಆಗೈತ್ರಿ। ಇದು ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೈತೆ, ಹ್ಞೂನ್ರಿ, ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಹ್ಞೂ ಚಲೋ ಆಗೈತ್ರಿ। ಐ ಥಿಂಕ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಮತ್ತೆ ಒಳ್ಳೆ ಹೈದರಾಬಾದ್ ತಿರ್ಗಾ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟು ಇವು ಡೆಲ್ಲಿ ಗಿಲ್ಲಿ ಇವೆಲ್ಲ ನೋಡಿದ್ರೆ ಆ ತರ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ। ಒಳ್ಳೆ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಒಳ್ಳೆ ಡಿಸೈನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ, ತುಂಬಾ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳ್ಬೇಕು ಅವ್ರಿಗೆ। ಈಗ ನಮ್ದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಹುಬ್ಳಿ ಇದೆ ಒಂಥರ ಬಾಂಬೆ ಹಳ್ಳಿ ಇದ್ರೆ, ಇದು ನಮ್ದು ಛೋಟಾ ಬಾಂಬೆ ಅನ್ನೋಕ್ಕಿಂತ ಬಾಂಬೆಗಿಂತ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ನಮ್ದು ತುಂಬಾ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಹುಬ್ಳಿ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಸಾಲಿಡ್ ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಟು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅವರಿಗೆ। ಎಷ್ಟು ಥ್ಯಾಂಕ್ಸ್ ಹೇಳಿದ್ರು ಅವ್ರಿಗೆ ಸಾಲದು। ಇನ್ನೂ ಈ ತರ ಒಳ್ಳೆ ನಮ್ಮ ಸಿಟಿ ಹುಬ್ಳಿ ಇಂಪ್ರೂವ್ಮೆಂಟ್ ಆಗಬೇಕು। ಎಲ್ಲ ಇನ್ಫ್ರಾಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ, ಒಳ್ಳೆ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇದಾವೆ, ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಐ ಲವ್ ಯು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ। ಮೂರ್ತಿ ಬೆಂಗಳೂರು ಅಂತ, ನಾನು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಅವನು। ಈಗ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆಯಿಂದ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಯೋಜನೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಈಗಾಗಲೇ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಒಂದು ಸ್ಪರ್ಶ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ನಿಲ್ದಾಣ ಈಗಾಗಲೇ ಒಂದು ಹೊಸೂರಲ್ಲಿ ಆಗಿದೆ। ನಂತರ ಇದೊಂದು ಕೂಡ ಈಗ ಸೇರ್ಪಡೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು। ಇದು ಹೃದಯ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಗ್ರಾಮೀಣ ಮತ್ತು ನಗರ ಪ್ರದೇಶವರಿಗೆ ಬಹಳಷ್ಟು ದಿನದಿಂದ ಅನುಕೂಲವಾಗಿದೆ। ಇದರಿಂದ ಈಗ ಮುಂದೆ ಕೂಡ ಇದು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆ ರೀತಿ ಎಲ್ಲ ಜನರಿಗೂ ಅನುಕೂಲವಾಗಂತ ಒಂದು ನಿಟ್ಟಿನಲ್ಲಿ ಹೋಗುವಂತ ಕೆಲಸ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ। ಇದೊಂದು ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಎಲ್ಲ ಒಂದು ಅಧಿಕಾರಿಗಳಿಗಾಗಿರ್ಬೋದು
ನಮ್ಮ ಇಲ್ಲಿ ಸಂಸದರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಶಾಸಕರಾಗಿರ್ಬೋದು, ಅವ್ರಿಗೆ ನಾವು ಎಲ್ಲ ಮನಸ್ಪೂರ್ವಕವಾಗಿ ಈ ನಾಗರಿಕ ಪರವಾಗಿ ಇವತ್ತು ನಾನು ಅವ್ರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆಯನ್ನ ಕೋರ್ತೀನಿ. ರಂಜಾನ್ ಸಾಬ್ ಹಿರೇನರ್ತಿ ನೋಡಿದೇವೆ ಸರ್, ಚಲೋ ಆಗೈತೆ ಸರ್. ಹಳೆಕ್ಕಿಂತ ಈ ಮಾತ್ ಚಲೋ ಕಟ್ಸ್ಯಾರ್ರಿ. ಭಾರಿ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಐತಿ, ಎಲ್ಲ ಕುಂದ್ರಾಕ ನಿಲ್ಲಾಕ ಮತ್ತೆ ಲಿಫ್ಟ್ ಪೈರಿ ಅದಾವು. चलो नमग मात्र बाल मनुष्य अड्डी मैं इधर बस स्टैंड देखने को आया, ओपनिंग है कर को आज आया है। बहुत दिल को खुशी हुआ ये बस स्टैंड देख को। बहुत बोले तो बहुत अच्छा हुआ है। 100 लीटर पैरी गिरी करे सो है, देखने की 2 अंकिया भी नहीं पुरता है, वैसा हुआ है ये। बहुत अच्छा हुआ बस स्टैंड, पूरा फिर को देखा मैं, पूरा देखा। आधा घंटा खाली देखने में गया। कौन भी आके बस स्टैंड के तरफ आए तो इधर आके देख ले जाओ। बहुत बोले तो बहुत डेवलप हमारा हुबली का बस स्टैंड है, आके देख लेके जाओ। ये बेंगलोर से भी भारी बस स्टैंड है, सिटी बस स्टैंड हमारा हुबली का। बेंगलोर का भी उतना खास नहीं है, इतना हुबली का उतना खास बना है, बहुत अच्छा बना है हुबली का बस स्टैंड। हले बस स्टैंड चलो ಆಗೈತಿ, ಮತ್ತ ಸಾಲಿ ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಆಗೈತಿ. ಮತ್ತ ಸಾಲಿ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿನಿಯರು ತುಂಬಾ ಅನುಕೂಲ ಆಗೈತಿ. ಎಲ್ಲರೂ ವಿಸಿಟ್ ಮಾಡಿ ಬಂದು ಬಹಳ ಚಲೋ ಆಗೈತಿ. ಬರ್ರಿ. ನಾನು ವಾಸು ಲೋಕಪ್ಪ ಅಂಕುಶ್ ಖಾನಿ, ಹುಬ್ಳಿ ಹಾಲಿ ಬಸ್ತಿ. ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ದಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಂದಿದ್ದಾಗ ಇವತ್ತಿನ ದಿನ ಓಪನಿಂಗ್ ಮಾಡಿದ್ರು. ಯಾರ್ಯಾರಂದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಮಂತ್ರಿಗಳಾದ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ, ಆಮೇಲೆ ನಮ್ಮ ಶಾಸಕರು ಹುಬ್ಳಿ ಶಾಸಕರಾದ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ, ಇನ್ನೂ ಅನೇಕ ಸದಸ್ಯರು ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಭಾಳ ಚಂದ ಅಂದ್ರೆ ಭಾಳ ಚಂದ ಆಗೈತಿ. ಹುಬ್ಳಿ ಒಳಗೆ ಒಂದು ಮುಕುಟ ಇಟ್ಟಂಗ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಂದ್ರ ಹಳೆ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅನ್ನಂಗಿಲ್ಲ ಆಗೈತಿ, ಹೊಸ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ತರ ಆಗೈತಿ. ಮದುಮಗಳು ಹೆಂಗ ಸಿಂಗರಿಸಿ ಕೊಂತ ನಿಂತ ಆ ತರ ಆಗೈತಿ ಅಂತ ಬಹಳ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೈತಿ ಹುಬ್ಳಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ನೋಡಿ. ಈಗ ನೋಡಿದವ್ರಿಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಸಂತೋಷ ಆಗ್ತೈತಿ. ಹುಬ್ಳಿ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಒಂದ್ಸಲ ವಿಸಿಟ್ ಕೊಡ್ರಿ, ನಿಮ್ ಸಂತೋಷ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ರಿ. ಜೈ ಭಾರತ್ ಮಾತಾ. रजा टेलर एंड फैब्रिक शॉप आपके लिए लाया है एक बेहतरीन बम्पर ऑफर। यहाँ पर आपको मिलेंगे बेहतरीन किस्म के कपड़े, वो भी सिलाई के साथ। आपकी पसंद के बेहतरीन कपड़े के साथ आप अपना जुब्बा और पायजामा सिलवा सकते हैं, वो भी सिर्फ 999 रुपये में। जल्दी कीजिए, अपनी मनपसंद कपड़े और सिलाई के लिए स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर राबिता करें जनाब रजा टेलर से। लोकेशन है मेट्रो प्लाजा कॉम्प्लेक्स, कस्बा पेट, मेन रोड, ओल्ड हुबली। ಏನಿವತ್ತು ಹಳೆ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ, ಹೊಸ ಬಸ್ ನಿಲ್ದಾಣ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಗಣ್ಯಾದ ಗಣ್ಯರು ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಉದ್ಘಾಟನೆಗೂ ಕೂಡ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರ ಸಂಘಟನೆಯಿಂದ ಎಲ್ಲ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳನ್ನ ತುಂಬುವುದು ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇವೆ. ಇವತ್ತು ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಜನತಾ ಬಜಾರದಲ್ಲಿ 100 ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿ ವೆಚ್ಚದಲ್ಲಿ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳು ಹಗ್ಗ ಜಗ್ಗಾಟಗಳ ಮಧ್ಯೆ ಇವತ್ತು ಒಂದು ಇಲಿ ಓಡಾಟ ನಡೆದುಬಿಟ್ಟಿದೆ. ಅಲ್ಲಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಇವತ್ತು ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ಗಳನ್ನ ಕೂಡಲೇ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಕ್ತವಾಗಿ ಅನುಕೂಲಕ್ಕಾಗಿ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಬೇಕು. ಇವತ್ತು ಇಡೀ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿ ನಡೀತಾ ಇದೆ. ಈ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಲ್ಲಿ ಸುಮಾರು 3 ವರ್ಷಗಳಿಂದ ಸುಮಾರು 21 ಜನ ಮೃತಪಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, 100 ಜನ ಕೈಕಾಲು ಮುರ್ಕೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ನಾ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇನೆ, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಅಧಿಕಾರಿಗಳು, ಕೇಂದ್ರ ಸಚಿವರು, ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಸರ್ಕಾರ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಕಿವಿ ಮುಟ್ಟಿಸುವಂತ ಮಾಧ್ಯಮದವರು ಮಾಡಬೇಕು. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಕಾಮಗಾರಿಯನ್ನ ಮಾಡ್ತಾ ಸುಮಾರು 2 ವರ್ಷ ಕಳೆದು ಹೋದ್ರು ಕೂಡ ಮೇಲ್ಸೇತುವೆ ಇನ್ನೂ ಕಾಮಗಾರಿ ಆಗ್ತಿಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ಸಾರ್ವಜನಿಕರಿಗೆ ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಇರ್ಬೋದು, ಟೆಂಪೋಗಳಿರ್ಬೋದು, ಟ್ಯಾಕ್ಸಿಗಳಿರ್ಬೋದು, 2 ವೀಲರ್ ಇರ್ಬೋದು, ಜೀಪ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬಸ್ಗಳಿರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ವಾಹನಗಳು ಓಡಾಡಿ 100 ಮಂದಿ ತ್ರಾಸನ್ನ ಪಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರ. ಅವ್ರಿಗೆ ಪಾದಚಾರಿಗೆ ಅಂದ್ರೆ ನಡೆದಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ಲಿಕ್ಕೆ ಬರ್ಲಿಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕು. ತಕ್ಷಣ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹೆಸರನ್ನ ಶಾಶ್ವತ ಉಳಿಸಬೇಕು. ಮಧ್ಯಾಹ್ನ ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಹಾಳು ಮಾಡದಂತ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಜಿಲ್ಲಾಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, ಸ್ಮಾರ್ಟ್ ಸಿಟಿ ಅಧಿಕಾರಿ ಇರ್ಬೋದು, KSRTC ಇರ್ಬೋದು, ಮಹಾನಗರ ಪಾಲಿಕೆ ಇರ್ಬೋದು, ಹಲವಾರು ಅಧಿಕಾರಿಗಳು ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಎಲ್ಲರಿಗೂ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಮನವಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮುಕ್ತ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ ಆಗ್ಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೀವಿ. ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರಿಗೆ ಮನೆ ಕೇಳಿದೀವಿ, ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು
ಅವರು ಕೂಡ ಮನೆ ಕೇಳಿದಾರ. ನಾವು ಅನ್ನೋದೇನು, ನೀವು ಅಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಅಲ್ಲಿ ಕುತ್ಕೊಂಡು ನಮ್ಮನ್ನ ಜೋಪಡಿಯಲ್ಲಿ ಕುಂದಿರಿಸುವಂತ ಕೆಲಸ ಸರ್ಕಾರ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಳಕಳಿ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೋತೇವೆ. ಈಗಾಗಲೇ ಬೀದಿ ಬದಿ ವ್ಯಾಪಾರಸ್ಥರು, ಕೂಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಆಟೋ ರಿಕ್ಷಾ ಚಾಲಕರು, ಹಮಾಲರು, ವೆಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು, ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಮಾಡೋರು, ವೆಲ್ಡರ್ಗಳು, ಟೈಲರ್ಸ್ಗಳು, ದೋಬಿಗಳು, ದರ್ಜಿಗಳು 23 ಕ್ಯಾಟಗರಿಯವರು ಎಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮನವಿ ಕೊಟ್ಟಿದೀವಿ. ಮನವಿ ನೀವು ಸರ್ಕಾರದವರು ಏನ್ ಕೇಳ್ತಿದಾರ, ಇವತ್ತು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಭೂಮಿ ರೇಟ್ ಹೇಳ್ತಿದಾರ. ನೀವು ಕೋಟಿಗಟ್ಟಲೆ ಭೂಮಿ ರೇಟ್ ತಗೋರಿ, ಭೂಮಿಯನ್ನ ತಗೊಂಡು ಏನ್ ಮನಿಗನ್ನ ಕೊಡ್ತಿರಲ್ಲ ಅವ್ರಗಳ ತಲೆ ಮೇಲೆ ಹಾಕ್ರಿ. ಅರ್ಧ ನೀವು ಕೊಡ್ರಿ, ಒಂದು 4% ನಾವು ಕೊಡ್ತೇವೆ ಅಂತ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕನ್ನ ಈ ಸರ್ಕಾರಕ್ಕೆ ಮುಟ್ಟಬೇಕು ಈ ವಿಷಯ ಅಂತೇಳಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಬಡವರು ಬೇಗನೆ ಚಲೋ ಮನೆಯೊಳಗೆ ಹೋಗ್ಲಿ. ಯಾಕಂದ್ರೆ ಮಳೆ ಬಂದಾಗ ಗಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗುವಂತ ಬೆಟ್ಟ ವಿಷಯಗಳ ಮಾಧ್ಯಮದಲ್ಲಿ ಗಮನಿಸ್ತೇವೆ. ಗಟರ್ನಲ್ಲಿ ಮೇಲೆ ನೀರು ಬಂದು ಗಟರ್ನಲ್ಲಿ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂತ ವಿಷಯ ನೋಡಿದ್ದೇವೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಮಾಧ್ಯಮಕ್ಕೆ ನಾವು ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೇನೆ. ಮಾನ್ಯ ಪ್ರಸಾದ್ ಅಭಯ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಮಾನ್ಯ ಸಂತೋಷ್ ಲಾಡ್ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಮಾನ್ಯ ಮಹೇಶ್ ತೆಂಗಿನಕಾಯಿ ಸಾಹೇಬ್ರು, ಮತ್ತೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರಹ್ಲಾದ್ ಜೋಶಿ ಸಾಹೇಬ್ರು ಕೂಡಲೇ ಹುಬ್ಬಳ್ಳಿ ಧಾರವಾಡ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಜನಕ್ಕೆ ಅನುಕೂಲ ಮಾಡಬೇಕಂತ ವಿನಂತಿ ಮಾಡ್ಕೊತೀವಿ. House for sale at New Shimla Nagar, Bahati Plot, Anand Nagar, Hubli. For more details, contact Mr. Zahir 9886916606.